Brother Paul, you are on mute. Before we go into individual worship, let us look to the Word of God. Psalm 103. Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. Verse 10. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. As far as east is from west, so far as he removed our transgressions from us. As the Father pities his children, so the Lord pities those who fear him. For he knows our frame, he remembers that we are dust. As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. And his place remembers it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to his children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandments to do them. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his host, you minister of his, who do his pleasure. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Let us look to the Lord in prayer. Our gracious, loving, and heavenly Father, living and true God, faithful God, Almighty God, the creator of the universe, everlasting Father, Prince of Peace. This morning we come before you, Lord, as a blood-bought children gather around the table and to worship you, adore you, and praise their name this morning, Lord. Lord, speak to us through the Holy Spirit from heavenly throne, so that no one goes empty the presence, and also according to the word of God, according to the scriptures, we will worship you and with the spirit and truth. Pray with thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Here, King David is communicating to his soul. He is not communicating. First, if you see, first 2 verses, he says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me.
bless his holy name. So he is telling to his soul, instead of teaching to other souls, he is telling, first he is telling to his soul, telling, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, all that is within me, bless his holy name. So uh, all is that is within me with the spirit and truth. So he is saying to his soul, Mari, bless the Lord, worship the Lord, and praise his name. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరంగమున ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. So instead of teaching to others, he is teaching to himself, his soul. And many times we teach others, do this. If you not do this, you will get these things. And we instruct so many things to others. If they do wrong, or if they are not following something according to the word of God, and we teach them, do this and do that. We say many things, but we first, before telling others, we should tell our soul. So first we have to tell our soul to follow the scriptures. Then we can tell others, yeah, I am following the, as Paul says, I am following the Lord Jesus. Same way, you can also follow me. So that way you can tell others, so I am following the God, I am following the scriptures. So you can also follow me. I am following the Lord Jesus Christ. So if you have that kind of confidence, then you can tell others, do this. So here before, if you see David's life, he says to his soul. So many times we worship the Lord with the lips, right? Here he says, all that is within me. So now అంతరంగంలో నుంచి మనము దేవుని ఆరాధించే వారంగా ఉండాలి. పెదవులతో ఆరాధించడం, నా ప్రజలు నన్ను పెదవులతో ఆరాధిస్తారు కానీ వారు హృదయం నాకు చాలా దూరంగా ఉన్నదని మనం ప్రస్తుత గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. సో మనం పెదవులతో ఆరాధించే వారం కాకుండా మన అంతరంగం నుంచి ఉదయం దేవుని మనం ఆరాధించినప్పుడు దేవుడు మన ద్వారా ఎంతో సంతోషపడతాడు. సో if you see second verse, he says, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. So again, he is saying to his soul, David says, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. So many times we get on many things from the God and forget his benefits. So many times also God says, I give and forgive. God says, I give and I forgive. But we say, as a man, we say, get and forget his benefits. So if you forget his benefits, you are not worshiping the Lord. You are forgetting God itself. సో దేవుడు చేసిన ఉపకారములను మర్చిపోతే దేవుణ్ణి కూడా మర్చిపోయినట్లు లెక్క. సో హియర్ కింగ్ డేవిడ్ ఈజ్ సేయింగ్ టు హిస్ సోల్, బ్లెస్ ద లార్డ్ ఓ మై సోల్ అండ్ ఫర్గెట్ నాట్ all his benefits. That is the godly life. So he is saying to here if you see, even we can see two persons in the Bible. So here the godly man, King David says, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He is telling to his soul like this way, and he is telling whatever God blessed him, and he is giving in return, giving thanks to the Lord. Even if you see Luke chapter 12, there is another person here, and also here also another rich person. Luke chapter 12.
verse 16. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no Luke chapter 12 verse 19, sorry, Luke chapter 12 verse 19. And I will say to my soul, thou hast much goods laid for many years. Take thine ease, eat and drink and be merry. But God said to him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Here, two persons we can see. Here, two persons. King David, both are rich persons. If you see in Psalm 103, King David is a godly man. He is saying, whatever God blessed me, I am not forgetting his benefits. He is saying to his soul, in return, he is worshiping the Lord and giving thanks. He is not saying, I did this because of my strength, I did this. Because of my strength, I defeated all the kings. Because of my strength, I am the king. He is not saying those kind of things. Here, the rich person, another person in the Luke chapter 12, he says, I am with my strength, I am making all these things. So, విస్తారమైన ఆస్తి నేను సమకూర్చుకుంటుని నా యొక్క స్ట్రెంగ్త్తో అతను కూడా ఆయన ప్రాంతం చెప్పుకుంటున్నాడు. ఈ సేయింగ్ టు హిస్ సోల్, సేయింగ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ with my strength and with my effort, I gain all this property, right? He's saying like that. He's saying drink, eat and enjoy. He's saying like this. He's saying his soul to eat, drink and enjoy life. He's saying like this. So he's గర్విస్తున్నాడు. నేను ధనవంతుణ్ణి, నేనే సంపాదించుకున్నాను, నా వల్లనే అంతా జరిగింది, ఇది నేను తప్ప నా ప్రాణమే, నేనే ఇవన్నీ చేసుకున్నాను. కాబట్టి అతను ఏమంటాడు, నేను సంతోషిస్తున్నాను అన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, ఓ వెర్రివాడా, ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నాను, నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవరిని వగనని అతనితో చెప్పాను. సో టుడే ఐ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ లైఫ్ అని దేవుడు అంటున్నాడు. సో దేవుడు అతన్ని, ఆ రిచ్ పర్సన్, అన్గాడ్లీ మని అంటున్నాడు, ఫూల్ అంటున్నాడు. You are fool అంటున్నాడు. So many people are in this world like that. They are thinking that they have the knowledge, they have the own strength, and with their strength they pride himself. So here, King David is saying to his soul, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. So he's not forgetting his all God, whatever God blessings in his life. So that is how the people in this world, many people, ungodly people, they think that they are the one, they have the knowledge and they have their own strength. With their own strength, they are doing it. But as a God children, God, anyways, if we think about all his benefits from family life or house, ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా ఒక హౌస్ ఊగేవ, మనం ఏ ప్లేస్ నుంచి వచ్చాము. ఏటీలో చూస్తే పీపుల్కి అసలు వాళ్ళ యొక్క బెడ్రూమ్, మనం ఇంట్లో ఉండే ఒక బెడ్రూమ్ వాళ్ళ ఇల్లు అంత ఉంటుందంట. ఏటీలో పూర్ పీపుల్, దే ఆర్ లివింగ్ లైక్ దాట్. సో వీ హ్యావ్ గాడ్ బ్లెస్డ్ us with many things, right? So God has blessed us with many things, physically and spiritually. So we should not forget whatever God's blessings in our lives. So here King David, as a godly man, is worshiping the Lord. He is telling to his soul, forget not all his benefits. మనము ఎన్నెన్నో బెనిఫిట్స్ పొందుతాము, కానీ దేవుని మర్చిపోయే వారంగా ఉంటాం. అసలు అన్ని పొందిన తర్వాత కూడా మనం చాలాసార్లు మనం ఏమంటే, ఇది నా వల్ల జరిగింది, నా టాలెంట్ వల్ల జరిగింది అని మనం గర్విస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కింగ్ డేవిడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ టు హిస్ సోల్, bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. So
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే మరి దేవుడు చేసిన ఉపకారం దేన్ని మరొకమని we should not forget his benefits. So if you forget benefits, you also forget God. Then he says, verse 3, he says, who forgives all thine iniquities, who heals all thy diseases. So మనం మన దోషములను క్షమించాడు. So God who forgives sins. If you see John chapter 1, First John verse 9, chapter 1 verse 9. If we confess our sins, he is faithful just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. God only, the holy God only forgives our sins. So God, he didn't come to be served, but and serve and give his life as a ransom for many. So God came to this world to forgive us, to forgive our sins and to lead us into his kingdom. So God only forgives sins. So even if you see in Mark chapter, it says, I didn't come for righteous people, but I came for sinners అంటారు కదా. దేవుడు అంటారు కదా, నేను ఈ లోకానికి నేను నీతిమంతుడు కూడా రాలేదు కానీ పాపులను రక్షించడం కొరకు నేను ఈ లోకానికి వచ్చానని దేవుడు చెప్తాడు. కాబట్టి మనం ఇఫ్ యు సీ హియర్ verse 4, who redeemed thy life from destruction, who crowns thee with loving kindness and tender mercies. సో సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుతున్నాడు. మనము ఒకప్పుడు మనము ఈ లోకంలో మనము మన దేవుడు అంటే లేక దేవుడు నిజమైన దేవుని తెచ్చుకోలేక ఈ లోకంలో మనము మన నిత్య నరకానికి మనము పాత్రులైనప్పుడు when we are bondage to sin and Satan, God remembered with his loving kindness and great mercy, he came for us. He brought us from the darkness he brought us out of the darkness into marvelous light. So he granted us salvation. So that leads us to eternity. So కరుణా కటాక్షమును నీకు కిరీటంగా ఉంచుతున్నాడు. సో ఆయన మనల్ని with loving he is taking care of, and he redeems our life from the destruction, and also he is with his loving kindness and tender mercies we are crowned with his loving kindness and great mercy, tender mercies. సో అలాగే మనం చూసినట్టయితే మరి verse 5 లో మనం చూసినట్టయితే he who satisfied thy mouth with good things so that the youth is renewed like the eagle. పక్షిరాజు వలె మన యొక్క దినదినము మన బలాన్ని నూతన పరుస్తున్నాడు అన్నమాట. అంటే గాడ్ ఈజ్ మరి చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు, పక్షిరాజు యవ్వనం వలె నీ యవ్వనము కృతదగినట్లు, పక్షిరాజు యవ్వనం వలె నీ యవ్వనం కృతదగినట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరుస్తున్నాడు. సో దేవుళ్ళలో ఉన్నప్పుడు దేవునితో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనల్ని ఎలాగా ఉంచుతాడంట, మరి పక్షిరాజు యవ్వనం వల్లే ఉంచుతాడంట. పక్షిరాజు మనం తెలుసు, ఈగల్ గురించి మనకి చాలాసార్లు అది షేర్ చేసుకున్నా. అంటే ఈగల్లో 40 years వచ్చిన తర్వాత అది ఇంకా నేను చనిపోతాను అనే పరిస్థితుల్లో, ఇంకా నా లైఫ్ ఇంక అయిపోతుంది అనే పరిస్థితుల్లో అది తిరిగి the eagle regains strength through different process, through the sacrificial process. It goes to a high mountain and it removes his peak and feathers, and he stays for fasting. ఉండేది ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళేసి ఏం చేస్తుంది, ముక్కుని రాళ్ళకేసి కొట్టుకొని ముక్కు తీసేసుకుంటుంది, పాత ముక్కుని. తర్వాత తన యొక్క రెక్కలంతా పీకేసుకుని అది అంత శ్రమల గుండా వెళుతూ దాదాపు కొద్ది రోజులైన తర్వాత అది తిరిగి అది మరి 30 సంవత్సరాలు బతకడానికి కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్
మరి అది పొందుకుంటుందంట ఈగల్. సో 40 సంవత్సరాల్లో మనకి మన వయసు అయిపోయింది, ఇక్కడికి అయిపోయింది, నా జీవితం ఇంకా అయిపోయింది, నా వల్ల కాదు, నేను అంతా పోగొట్టుకున్నాను, నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను, దుఃఖాల్లో ఉన్నాను, నాకు ఎవరు సహాయం చేయట్లేదు, నేను ఒంటరివాడిని అయిపోయాను, నా వల్ల ఇంకా కాదు అన్న మనకు తెలుసు. మరి ఏలియా మనం చూసినట్లయితే when Jezebel when she tries to kill him, what he says, First Kings చూడండి, ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 19. సో మరి ఆమె మరి జెజబేల్ మరి ఏలియా యొక్క ప్రాణం తీయాలని అన్నప్పుడు, నిన్ను రేపటికల్లా నీ ప్రాణం తీస్తున్నప్పుడు మరి అంతటి భక్తుడైన మరి ఏలియా మరి ప్రభు ఆమె నుంచి మరి పారిపోతూ అంటాడు, నా ప్రాణం ఇంక నా వల్ల కాదు, నా జీవితం ఇంతతో అంతమైపోతుంది, సో నాకు చనిపోయేదానికన్నా నువ్వే నా ప్రాణం తీసే ప్రభు అనేసి మరి ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్లో అంటాడు. తాను ఒక దిన ప్రయాణం అరణ్యంలోకి పోయి ఒక బదిరీ వృక్షం కింద కూర్చుండి మరణాపేక్ష గలవాడై, యెహోవా, నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడిని కాను, ఇంత మట్టుకు చాలును, నా ప్రాణం తీసుకుని ప్రార్థన చేశాను. సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్, మై లైఫ్ ఈజ్ టేక్ అవే మై లైఫ్, ఐఎమ్ నాట్ బెటర్ దెన్ మై ఫాదర్స్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్లో వెళ్ళినప్పుడు మరి చాలా మంది మనం కూడా అనుకుంటాము, నా లైఫ్ ఇంతే, నాది ఇంకా నన్ను కాపాడలేరు, ఈ ఒంటతనంలో నుంచి అసలు ఎందుకు కరోనా వచ్చినప్పుడు, మా ఇంట్లో కరోనా వచ్చినప్పుడు ఇంకా అనుకున్నాము, ఇంకా కరోనా వచ్చేసింది, ఇంకా నాకు కూడా అప్పుడు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, సో వీళ్ళ ద్వారా నాకు కరోనా వచ్చేస్తే నేను కూడా ఇంకా మళ్ళీ నేను బతుకుతాను లేదనేసి ఆ యొక్క డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తిరిగి మనల్ని నూతన బలం ఇచ్చాడు. దేవుడే మనకి నూతన బలం ఇస్తాడు. దేవుడి మనం దేవునిలో ఉన్నప్పుడు, దేవుని వాక్యం మనల్ని ఫలిస్తున్నప్పుడు, దేవుని వాక్యం మనం హృదయంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు దేవుడు మనకి నూతన బలం ఇస్తాడు. పక్షిరాజు వల్లే మళ్ళీ నూతన బలము ఇచ్చి దేవుడు మనల్ని ఆయన సేవలో ఉపయోగించుకుంటాడు. ఇక్కడ ఏలియా ప్రవక్త కూడా మరి ఎలైజా కూడా మరి నా జీవితం ఇంతే, నాకు ఇంత మటుకు చాలు, నీ బతికి చాలు, ఈ యొక్క జెజబేలు ఈ యొక్క ఒక లేడీ చేతిలో చనిపోయడం కంటే నన్ను నా ప్రాణం తీసుకో అనేసి ఐఎమ్ నాట్ బెటర్ దెన్ మై ఫాదర్స్ అనే ఒక డిప్రెషన్లోకి ఏలియా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మరి నూతన బలం ఇచ్చి మరి తిరిగి తన సేవలో మరి వాడుకున్నాడు. అలాగే అపోస్తలుల పౌలు కూడా చాలాసార్లు మరి యెరూషలేములో మరి వచ్చినప్పుడు సేవలో ఎంతో కష్టాలు వెళ్తున్నప్పుడు తిరిగి నూతన బలం ఇచ్చి మరి పౌలుని మరి రోమాలో ఎక్కువగా వాడుకున్నట్టుగా, ఆయన పరిచర్యలో ఎక్కువగా వాడుకుంటూ మనం చూస్తాం. సో అలాగా మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి నూతన బలం ఇచ్చి దేవుడు, కాబట్టి మనం దేవుడిని ఆరాధించే వరంగా, మనకి ఎప్పుడైతే మనం డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు నూతన బలం ఇచ్చినప్పుడు తిరిగి మనము ఆయన ఆరాధించి మనం కృతజ్ఞత చెల్లించే వరంగా ఉండాలి. సో verse 6, the Lord executes righteousness and judgment for all that are oppressed. So here we can see God's characters here. God is the judge. He is the judge. He judges for all that are oppressed. So యెహోవా నీతి క్రియలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికి అందరికీ న్యాయము తీర్చును. సో అలాగే ఆయన చూసినట్టు ఈ మేడ్ నోన్ హిస్ వేస్ అంటు మోసెస్, హిస్ యాక్ట్స్ అంటు ఈ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో గాడ్ ఈజ్ ద వే అండ్ గాడ్ సేస్ రైట్, ఐఎమ్ ద పీస్, ఐఎమ్ ద ట్రూత్, ఐఎమ్ ద వే అండ్ లైఫ్. సో దేవుడే మార్గము, ఆయనే మనల్ని ఉన్నత మార్గంలో నడిపించే దేవుడు. సో verse 8లో చూసినట్టయితే ద లార్డ్ ఈజ్ మెర్సిఫుల్ అండ్ గ్రేసియస్, స్లో టు యాంగర్ అండ్ ప్లెంటియస్ ఇన్ మెర్సీ. సో గాడ్ ఈజ్ ఆయన దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడు, దీర్ఘశాంతుడు, కృపా సమృద్ధి కలవాడు. ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్స్. ఇవన్నీ మనం ఎన్నోసార్లు మనం ఇవన్నీ పొందుతున్నామంటే మన లక్షణాలను బట్టి కాదు, మనలో ఉన్న గుణాలను బట్టి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించట్లేదు, కానీ దేవుని యొక్క లక్షణాలను బట్టి మనం ఆశీర్వదింపడుతున్నాం. ఆయన కృపను బట్టి మనము ఆశీర్వదింపడుతున్నాం. మన కృపను బట్టి కాదు, మన కృప అంటున్నా, మన యొక్క లక్షణాలను బట్టి కాదు. మనం ఏదో మంచితనం, నేనేదో నీతిమంతుడు, నా వల్ల నా ఇల్లు లక్షణం ఉంది కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు, అది కాదు, కానీ దేవుని యొక్క లక్షణాలను బట్టి మనము ఆశీర్వదింపబడుతున్నాము. ద లార్డ్ ఈజ్ మర్సిఫుల్, గ్రేసియస్, స్లో టు యాంగర్ అండ్ ప్లెంటియస్ ఇన్ మర్సీ. సో హి హాస్ ద ప్లెంటియస్ ఇన్ మర్సీ. సో అందుబట్టి మనకు ఇవన్నీ కూడా ఉపకారాలు. ఆయన మనం ఫ్యామిలీ లైఫ్లో అయితేమి, ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నట్లు, మన ఉద్యోగంలో అయితేమి,
మన ప్రతి విషయంలో ప్రతి అపాయం నుంచి మనం తప్పిస్తున్నాడు, ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదం మనకు కలుగుతున్నాయంటే అది మన గొప్పతనం కాదు, మనలో ఉన్న లక్షణాన్ని బట్టి కాదు, ఆయన యొక్క గొప్పతనం బట్టి. ఈ విల్ నాట్ ఆల్వేస్ చీట్, నైదర్ విల్ కీప్ హిస్ యాంగర్. మనము చాలాసార్లు మనము కొద్ది చిన్న చిన్న మాటలకి కోప్పడే వరకు ఉంటాము, చిన్న చిన్న మాటల వరకు అప్సెట్ అవుతాము కదా. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, దేవుడు చనకాలంలో కోపం వస్తుంది, చనకాలంలో మర్చిపోయేది దేవుడు. మరి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరి దేవుణ్ణి ఎంతగానో విసిగించారు కదా, చాలా విసిగిస్తారు కదా. దేవుడు అంటాడు, మరి వీళ్ళని బబ్బులోనికి అప్పగించేస్తాను, నేను బబ్బులోనికి అప్పగించేసి వీళ్ళని చెరలో పట్టి వాళ్ళు తీసుకుపోయేలా చేస్తానని దేవుడు చెప్తాడు. కొంచెం లేట్గా ఏమంటాడంటే, లేదు, మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళినా కూడా మిమ్మల్ని తిరిగి క్షేమంగా మిమ్మల్ని తీసుకొని ఆ యొక్క యేరుశలేములో మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాను, మిమ్మల్ని కాపాడుతాను, భద్రపరుస్తా అంటాడు. కాబట్టి అటువంటి దేవుడు ఆ యొక్క యాంగరు క్షణంలో, దేవుని యొక్క కోపము అంతలో క్షణంలో కోపం వస్తుంది, క్షణంలో దేవుడు మర్చిపోతాడు, కోపం తగ్గించుకుంటాడు. సో మనకు అలాంటివి ఉన్నాయా? కాబట్టి he will not always strive with us, nor will keep his anger forever. అలాగే మనం చూసినట్లయితే verse 10, he has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. సో మన పాపం బట్టి మనకు ప్రతీకారం చేయలేదు, కానీ మన దోషాలను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు. మన పాపం బట్టి మనం ఎన్నోసార్లు ఎన్నో పాపాలు చేస్తుంటాం కదా. దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా ఎన్నోసార్లు అబద్ధాలు చెప్పుకుంటాం. మన దోషాలన్నీ బట్టి మనం దేవుడు మనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చుంటే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఆ రోజుల్లో మరి పాపం చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు కొట్టి చంపేవాళ్ళు, రాళ్ళతో కొట్టి చంపేవాళ్ళు, మరి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను బట్టి వాళ్ళు శిక్షించేవాళ్ళు. దేవుడు కూడా పాపం చేసిన మరి భరించలేక వాళ్ళని అరణ్యంలో అంతమంది ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను అందరినీ కూడా చంపేశాడు. సో కానీ మనకి దేవుని యొక్క కృప మరి మన మీద ఉంది కాబట్టి మనం ఎన్ని దోషములు ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా దేవుడు మన పాపం మనం చేసిన పాపం బట్టి ప్రతీకారం చేయలేదు. అందుకే మనం బ్రతికి ఉన్నాం. ఆయన భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తుల వారి యెడల ఆయన కృప అంత అధికంగా ఉన్నది. సో ఆయన మరి చూసినట్లయితే భూమికి ఆకాశం ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నదో, ఎంత మనం భూమికి ఆకాశాన్ని మనం ఎంతగా కొలగలమా, ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నదో ఆయన యందు దోస్ ఫియర్ ద లార్డ్, మరి వారి ఎట్లా ఆయన యొక్క కృప అధికంగా ఉంటుందంట. మనం కాబట్టి ఆయన ప్రేమించు వారికి కృప అధికంగా ఉంటుందని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి భూమికి ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారికి కృప అంత అధికంగా ఉందని ప్రభు అంటున్నాడు. అలాగే వర్స్ 12 చూసినట్లయితే as far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. సో ఈస్ట్ కి వెస్ట్ కి మనము ఎంత దూరం చెప్పగలము, కానీ ఎప్పుడన్నా మనం ఈస్ట్ కి నుంచి వెస్ట్ కి అంత దూరం ప్రయాణం చేసామా? ఎంత దూరం ఉందో అంత దూరము వరకు మన అతిక్రమణ ఆయన దూరపరిచాడట. సో ఎంత దూరం ఉందో ఈస్ట్ కి వెస్ట్ కి ఎంత దూరం ఉందో అంత దూరంగా మన యొక్క పాపములను అతిక్రమణను ఆయన దూరపరిచాడు. అందుకే ఈ రోజు మనం ఇలాగా జీవిస్తున్నాం. అలాగే verse 13 లో చూసినట్లయితే as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. సో మనము మరి తల్లిదండ్రులుగా మనం చాలాసార్లు మన పిల్లవాడు ఎంత తప్పు చేస్తున్నా వాడిని మనం చిటికి మాటికి వాడు ఏదైనా చిన్న తప్పు చేస్తుంటే వాడిని పెద్దతో ప్రతిసారి కొడతామా? వాడు చిన్న పిల్లవాడు ప్రతిసారి ఏదో ఒక పొరపాటు చేస్తుంటాడు. వాడు సోఫా ఎక్కదంటే సోఫా ఎక్కుతాడు, వాడు గోడ మీద పెన్సిల్తో గీయొద్దంటే గీస్తాడు, సో ఆ టేబుల్ మీద ఎక్కుతాడు, లేకపోతే అక్కడ దాంతో ఆడుకోవద్దంటే ఆడుకుంటాడు. దానికి మనం కొడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, మనకి వారితో ఉన్న రిలేషన్షిప్ పోతుంది. మనతో రిలేషన్షిప్ పోయి వాడికి మన మీద ప్రేమించే దాని బదులు మనల్ని వ్యతిరేకిస్తాడు. తల్లి కూడా అలాగా మరి తన పిల్లవాడిని అలాగా పెంచుతుంది, ప్రేమతో పెంచుతుంది. దేవుడు కూడా తన పిల్లల అలాగా ప్రేమతో పెంచుతాడు. ఎవరైతే భయభక్తి కలిగి ఉంటాడో వాళ్ళ ఎడల దేవుడు జాలి కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి మనతో దేవునితో రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉండాలంటే, దేవునితో మంచి సంబంధం కలిగి ఉండాలంటే మనము ఎలా ఉండాలా? దేవునిలో మనం ఉండాలా, దేవుని వాక్యానుసారం మనం జీవించాలా. అలాగే మరి తండ్రి మన దేవుడు తన కుమారులు ఎంత జాలి పడతాడో ప్రతి చిన్న విషయంలో అలాగా జాలి పడ్డాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఈరోజు ఒక స్థితిలో ఉన్నాం, మంచిగా ఉన్నాం. లేకపోతే మనం కూడా
ఎప్పుడో మనం ఈ లోకంలో ఉండేవారు కాదు. యెహోవా తన యందు భయభక్తి గల వారి యెడల జాలిపడును. సో దోస్ ఫియర్ ద లార్డ్. కాబట్టి ఎవరైతే మరి ఈ పిటీస్ ఆన్ దోస్ హూ ఫియర్ హిమ్. కాబట్టి అలాగే చివరిగా మనం చూస్తున్నాము, మరి మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసే ఉన్నది. మనం మంటివారమని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. సో గాడ్ క్రియేటెడ్ us in his image. He created us he took the dust from the ground and he made us in his image, and he breathed into our nostrils, so man become human. So God created us in image, so that దేవుడు మనల్ని ఆయన ఆకారంలో సృష్టించాడు. ఆయన ఆకారంలో సృష్టించి మనకి ఈ లోకంలో మరి మంచి జీవితం ఇస్తున్నాడు, మంచిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. ఆయన చేసిన ఉపకారంలో మనం ఏది కూడా మరవకూడదు. We should not forget all his benefits. If you forget all his benefits, we are not his children. We are not his God. We are forgetting God if you forget his benefits. So with these thoughts, we can worship the Lord with spirit and truth.